معزز صافی حضرات، آج ہم ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بلوچ اقلیتی کمیٹی نے 28 جولائی کو گوادر میں ایک قومی اجتماع بلوچ راجی مچھی کا انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچ راجی مچھی ایک پرامن سیاسی عمل ہے جو بلوچ نسل کشی، بلوچستان کے قومی وسائل کی لوٹمار اور بلوچستان میں ہر قسم کی انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف بلوچ اقلیتی کمیٹی کی تحریک کا حصہ ہے۔ بلوچ اقلیتی کمیٹی شروع دن سے ایک پرامن سیاسی تنظیم رہی ہے۔ لانگ مارچ سے لے کر ہمارے تمام سیاسی عمل انتہائی پرامن اور نظم و ضبط کے تحت رہے ہیں۔ گزشتہ ایک مہینے سے پورے بلوچستان میں ایک راجی مچھی کی تیاریاں انتہائی منظم طریقے سے جاری ہیں، اور اس دوران بلوچ اقلیتی کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا گیا جو آئین و قانون کے خلاف ہو۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے ریاست پاکستان نے اپنی پوری طاقت بلوچ راجی مچھی کو روکنے کے لیے لگا دی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بلوچ راجی مچھی کے خلاف استعمال ہونے والے ریاستی طاقت اور بربریت کے تفصیلات شیئر کروں گی۔ گزدار میں ہمارے کارکنان وال چاکنگ اور پمپلیٹ تقسیم کر رہے تھے۔ اس دوران ایف سی نے ہمارے خواتین کارکنوں کو پہلے دھمکایا، ہراساں کیا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کیا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے خواتین ایف سی کی غیر قانونی حراست میں تھی، پھر شدید عوامی رد عمل کے سامنے بے بس ہو کر انہیں رہا کیا گیا۔ گوادر خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ہماری خاتون کارکن کو ہراساں کرنے کے بعد ان کے گھر سے ان کے کزن کو گرفتار کیا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کے موبائل فون چھین لیے گئے۔ راجی مچھی کی تیاریوں کے دوران ہمارے رہنماؤں کی نگرانی کرنے کے لیے خفیہ اداروں کے اہلکار ہر وقت پیچھا کر کے انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ فسنی میں ہمارے خواتین کارکنان کو ہراساں کرنے کے لیے خفیہ اداروں کے اہلکاران کی نگرانی کر رہے تھے۔ کولو آرمی کے افسران نے ہمارے کارکنان کے گھروں کو فون کیے اور انہیں دھمکیاں دی اور ہراساں کیا، اور کولو کے وہ تمام ورکر اور پرامن سیاسی ورکر جو راجی مچھی میں آنا چاہتے تھے ان کے نام ہر چیک پوسٹ میں دیے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی کولو شہر سے اس دوران راجی مچھی میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تو انہیں گرفتار کیا جائے۔ کلات میں ہمارے دوستوں کو چندہ کرنے سے روکا گیا اور متعدد ساتھیوں پر FIR درج کیے گئے۔ تربت میں ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا۔ اب چوکی ہمارے کارکنان کو کارنر میٹنگز اور دیگر تیاریوں کے دوران خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ہراساں کیا، اور آج ان میں سے خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگوں پر ان کو ہراساں کیا گیا اور ان میں سے سیاسی کارکنان پر FIR بھی درج کیے گئے۔ کراچی میں کل رات ہمارے 3 کارکنان کو وال چاکنگ کے دوران جبری گمشدہ کیا گیا اور ہمارے ایک دوست کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور ان کو بھی جبری گمشدہ کیا گیا۔ کوئٹہ 2-3 دن سے مسلسل مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ متعدد لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ آواران آج بلوچ راجی مچھی کے لیے چندہ کرنے والے 13 خواتین کارکنان کو ایف سی نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ واشک میں جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے سیاسی کارکنان، ان کو بھی واشک کی DC نے گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر الف نامے پہ دستخط لیے گئے ہیں کہ اگر وہ راجی مچھی میں شرکت کریں گے تو ان کو آگے جا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گوادر اور تربت کے تمام دکانداروں کو دھمکیاں دی گئی ہے کہ راجی مچھی کی تیاریوں کے حوالے سے بلوچ اقلیتی کمیٹی کو کوئی سامان فراہم نہ کیا جائے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹروں کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ معزز صافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس پیغام کو ریاست تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو چلانا ذمہ دار، لائق اور قابل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جس کی متعدد مثالیں دنیا کی کامیاب ریاستوں کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن اس ریاست کو یا تو انتہائی درجے کے نااہل اور جاہل لوگ چلا رہے ہیں یا پھر دانستہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایک ریاست کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اس طرح تو ایک ہوٹل کو بھی نہیں چلایا جا سکتا جس طرح یہ لوگ ایک ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مکمل مثال آج بلوچ راجی مچھی کی تیاریوں کے دوران ریاستی طاقت کے استعمال سے لے کر سکتے ہیں۔ بلوچ اقلیتی کمیٹی ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے اور بلوچ راجی مچھی ایک پرامن سیاسی اجتماع ہے جس کی اجازت خود اس ریاست کا آئین اور قانون فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان جیسے جنگ زدہ خطے میں ایک ذمہ دار ریاست کے حکمرانوں کی صلاحیت اور قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کو نہ صرف
इजाजत देते हैं बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। लेकिन ये रियासत यहाँ बलूचिस्तान जैसे मुकम्मल जंग ज़दा खित्ते में भी पुरअमन सियासी जदोजहद के लिए लोगों को इजाजत नहीं दे रही है और इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये रियासत और इसके हुक्मरान समझते हैं कि शायद अब ताकत का इस्तेमाल करके लोगों में खौफ पैदा करेंगे और इससे बलोच अवाम खौफजदा होगी। लेकिन ये लोग ना तारीख पढ़ना पसंद करते हैं ना तारीख से सबक सीखते हैं और ना ही आज तक ये लोग बलूचों का मिजाज और नफ्सियात समझ सकते हैं। अगर ताकत के इस्तेमाल से बलोच अवाम खौफजदा हो जाती तो तूतक में 300 लोगों को इज्तिमाई कब्रों में डालने से बलोच खौफजदा हो जाते। आपने बलोचों को खौफजदा करने के लिए नौजवानों की लाशों को बेरहमाना अंदाज में मसख किया, लेकिन बलोच अवाम को तो छोड़े इनके घर वाले भी खौफजदा नहीं हुए। इसके बरअक्स इनमें नफरत और गुस्सा मजीद बढ़ गया। आपने हजारों सियासी कारकुनान और आम बलोच नौजवानों को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया। क्या इससे कोई बलोच खौफजदा हुआ? क्या कोई बलोच खामोश है? नहीं, बल्कि इनकी नफरत ने मजीद शिद्दत इख्तियार की है। इन 70 सालों में हर एक बलोच के खिलाफ आपने ताकत का इस्तेमाल किया। वो बलोच दोबारा कभी खामोश नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। मालूम है इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत हमारी तारीख है, हमारी रवायात है। हम आज तक अपने बच्चों को 500 साल कबल के बलोच हीरोज अम्मल जियम, मीर कंबर, बालाच बैरगिर के किस्से और कहानियां सुनाते हैं। हमारी तरबियत और परवरिश हमारी तारीख और हमारी माजी का अहम किरदार है, जबकि आपने इन चीजों को समझ नहीं सकते और ना ही आपको इन चीजों का अंदाजा है। इसलिए जितने भी बचगाना अमल सरंजाम दे रहे हो, ये तमाम अमल आपके खिलाफ, अपने खिलाफ जा रहे हैं। आप तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से बलोचों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलोच ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हो रहे हैं। बलोचों में आपके खिलाफ नफरत मजीद बढ़ चुकी है। बलोच राजी मच्छी के लिए जिन जिन इलाकों में रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया और कर रही है, इन इलाकों में हमें अवामी जज्बा और जोश ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन्हीं इलाकों के नौजवान और आवाम ज्यादा से ज्यादा रब्ता कर रहे हैं। रियासत BYC के कारकुनान और हमदर्दों को खौफजदा करने के लिए जितनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, BYC के कारकुनान ज्यादा पुरजोश अंदाज में और मुनज़्ज़म तरीकों से अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। शायद रियासत समझती है कि जिस तरह वो पंजाब की सियासी पार्टियों को ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से खौफजदा कर सकती है, इन्हें रोक सकती है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी कर सकती है। लेकिन हम आपकी यादाश्त के लिए बताते चले कि ये बलूचिस्तान है, पंजाब नहीं है। यहाँ ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से लोगों को खौफजदा नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ये हमारी रिवायात ही नहीं है कि हम ताकत के सामने दब जाएं या अपना सर नीचा रखें। हमारे सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। यही हमारी कल्चर है और यही हमारी सियासी तरबियत का हिस्सा भी है। अभी आप पर मुनसर करता है कि आप अपनी बचकाना हरकतों को छोड़कर एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देंगे या इसी तरह अपने बचकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बरकरार रखेंगे। हम आपको ये भी बताते चले कि हमें दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं है। हम दोनों सूरतों में अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से चल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बलोच अवाम को मुतवज्जा करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप बलोच राजी मच्छी के लिए बलोच यकजहती कमेटी का मदद और ताउन कर रहे हैं, अब से भी ज्यादा करें और अब आप पर राजी मच्छी की कामयाबियों के लिए जिम्मेदारियां दुगना बढ़ गई है। जिस तरह से रियासत ट्रांसपोर्ट वालों को धमकियां दे रही है, आप रियासत के इस अमल के खिलाफ एहतजाजन अपने प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को राजी मच्छी के लिए लेकर आए और ये साबित करें कि हम ताकत और धमकियों से दबने वाली कौम नहीं है। जिस तरह रियासत बावर्चियों और राशन वालों को धमकियां दे रही है कि राजी मच्छी के लिए खाना ना बनाए, तो बलोच कौम अब इस धमकियों के खिलाफ एहतजाजन राजी मच्छी के लिए आने वाले मेहमानों के लिए अपने घरों से खाना लेकर आए। बलोच बावर्ची खाना बनाए, मेहमानों की खिदमत करें और पूरी बलोच कौम रज़ाकाराना बुनियादों पर राशन फराहम करे। इसके अलावा हर एक अमल के खिलाफ बलोच कौम अपने आप को पूरी तरह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रखे कि क्योंकि अब ये राजी मच्छी एक सियासी अमल से ज्यादा हमारी कौमी बका के लिए जरूरी है। अब बलोच और बलोचियत को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि अब बलोचों के दुश्मनों के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए जरूरी है। लिहाजा अब भरपूर अवामी ताकत, कुव्वत और जोश खरोश से पूरी बलोच कौम बलोच राजी मच्छी में शिरकत करे।